Hello everyone. We covered up to the hard gelatin capsule. Next one is the filling of soft gelatin capsules. So soft gelatin capsules are one piece which are hermetically sealed and are made up of gelatin in which the glycerin, polyhydric alcohol that is sorbitol are added and containing the liquid, suspension or the semi-solid enclosed in a matrix. सो सॉफ्ट जिलॅटिन कॅप्सूलची जी काही कॅप्सूल शेल आहे ती इलॅस्टिक नेचरची असते. त्याच्यामध्ये जिलॅटिन असते. अलॉंग विथ दॅट प्लास्टिसायझर्स लाईक सॉर्बिटॉल्स आर ॲडेड आणि जनरली लिक्विड, सस्पेन्शन किंवा ऑइली लिक्विड किंवा सेमी सॉलिड सबस्टन्सेस या कॅप्सूल शेलमध्ये एनक्लोज केले जातात आणि जनरली ह्या ज्या काही कॅप्सूल्स आहेत त्या हर्मॅटिकली that is by using heat seal केल्या जातात. Okay, so here these are the soft gelatin capsules you can see in the diagram. So they may be oblong, oval or round. त्या डिफरंट शेप्समध्ये अवेलेबल असतात. आयदर ऑबलॉंग शेप असतात किंवा ओवल असतात किंवा राऊंड शेप असतात. दे वॅरी इन सायझेस डिपेंडिंग ऑन द डोस ऑफ ड्रग विच इज एनक्लोज इन दॅट. देअर सायझेस आर वॅरी. So they may be single colored or two tone. either त्या सिंगल कलर्ड असतात किंवा दोन कलरमध्ये सुद्धा आपण त्याचं सिलिंग करू शकतो किंवा शेल तयार करू शकतो. So here it is a description of soft gelatin capsule. A drug present in this capsule may be suspension, solution or emulsion. The ingredients that are solid at room temperature can also be encapsulated in a soft gel if they are at least semi-solid below 45 degrees Celsius. Again, the soft gels can be coated with a enteric resistant or a delayed release coating material. या ज्या काही सॉफ्ट जेलेटिन कॅप्सूल्स आहेत त्या आपण एंटेरिक कॅप्सूलमध्ये सुद्धा किंवा एंटेरिक कोटेड कॅप्सूलमध्ये सुद्धा त्याचं कन्वर्जन करू शकतो बाय कोटिंग विथ द enteric coating or the control release polymers. So here it is a manufacture of soft gels. First one is the plate method. So it is a simple method. It involves pressing the two sheets of wet gelatin together between the two molds. यासाठी दोन मोल्ड यूज केले जातात आणि त्या मोल्डमध्ये सॉफ्ट जिलॅटिनची शीट ही प्रेस केली जाते. सो इच डायमोल्ड कंटेन पॅकेट इंटू विच जिलॅटिन शीट वॉज प्रेस अँड इंटू विच द मेडिकेमेंट आर फिल्ड. ओके, सो दोन डाईजमध्ये सॉफ्ट जिलॅटिनची शीट प्रेस केल्यानंतर ती जी काही कॅव्हिटी फॉर्म होईल त्या कॅव्हिटीमध्ये ड्रग फिल केलं जातं. Again, the pressure between two plates enable each capsule to cut out from the mold and the capsule were subsequently dried. Again, ते दोन mold close केले जातात आणि after removing from the mold we get a soft gelatin capsule which are filled with the drug. Then next we can use the rotary die press on a large scale manufacturing of this capsule. So Robert Scherer in 1933 invented this method, and this material to be encapsulated flows by gravity. So it involves a principle that involves the formation of a heat seal between two gelatin ribbon simultaneously with dosing of filled liquid into each capsule. Okay, so या ठिकाणी subsequently सॉफ्ट जिलॅटिनच्या दोन रिबिन्स फ्लो होत असतात ऑन अ रोटेटिंग डाईज. वेन दॅट रिबन कम इन बिटवीन टू रोटेटिंग डाईज ऑटोमॅटिकली द ड्रग गेट फिल्ड इन टू दॅट. ॲज दे मूव ऑन द सीलिंग ऑकर बाय हिटिंग और hermetically they get sealed. So before encapsulation, two processes are carried out. First, we have to prepare the gel mass, providing the soft gel shell and the fill matrix for the soft gel content. So पहिल्यांदा आपल्याला
फर्स्ट आपल्याला जिलॅटिनचं मास तयार करावं लागतं टू मेक अ कवरिंग दॅट इज शेल कॅप्सूल और द कॅप्सूल शेल. देन वी हॅव टू मेक अ फिल मॅट्रिक्स. जे काही मटेरियल फिल करायचं आहे ते सुद्धा आपल्याला फर्स्ट तयार करावं लागतं आहे. आफ्टर दॅट द जेल मास इज प्रिपेअर्ड बाय डिझॉल्विंग द जिलॅटिन इन वॉटर at approximate 80 degrees Celsius under vacuum and addition of plasticizer that is glycerol. So हे जेल मास किंवा कॅप्सूलच्या शेलचं जे काही मटेरियल आहे ते कसं तयार केलं जातं. जिलॅटिन 80 डिग्री सेल्सिअसला वॉटरमध्ये डिझॉल्व केलं जातं अंडर व्हॅक्यूम. त्यामध्ये ग्लिसरॉल ॲड केलं जातं. वन्स द जिलॅटिन इज फुल्ली डिझॉल्व देन अदर कंपोनंट्स आर ॲडेड लाईक कलरंट, फ्लेवरंट्स and the preservatives. Okay, so here we get a gel mass for the preparation of capsule shell. So we will see the actual process of encapsulation by using the rotary press. Here it is a diagram for the rotary press which has a 2 die roll. Which has a number of dies at the circumference of that roll. तुम्ही रोल पाहू शकता, 2 रोल आहेत आणि त्याच्या एजेसना डिफरंट कॅव्हिटीज फॉर्म केले आहेत, त्याला आपण डाय असं म्हणतो. सो हे दोन्हीही डाय रोल एकमेकांच्या अपोजिट डिरेक्शननं मूव्ह होत असतात. ओके, तुम्ही इथे डायरेक्शन पाहू शकता, ॲरोने दाखवले. एक क्लॉकवाईज रोल होतो आहे आणि दुसरा अँटी क्लॉकवाईज रोल होतो आहे. ओके, so first the molten gel is pumped to machine and 2 thin ribbons of gelatin are formed which has a thickness of each gel ribbon is controlled in the range of 0.5 to 1.5 millimeter. फर्स्ट काय केलं जातं, जे काही मोल्टन जेल मास आहे ते ह्या दोन्हीही डाय रोलवरती पोर केलं जातं. त्यातून जिलॅटिनची रिबिन फॉर्म होती आहे. सो त्या रिबिनचा थिकनेस हा 0.5 किंवा 1.5 मिलीमीटरपर्यंत ॲडजस्ट केला जातो. अगेन द रिबिन पास ओव्हर द रोलर्स अँड आर फेड बिटवीन 2 रोटेटिंग डाय सिलेंडर्स that determine the size and the shape of capsule, forming the 2 halls of the capsule. Again that ribbon coverage next to a fill injector. ओके, जेव्हा त्या रिबिन फिल इंजेक्टरच्या इथे येतात त्यावेळेला मीटर्ड व्हॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, जे काही आपल्याला मटेरियल कॅप्सूलमध्ये फिल करायचं आहे ते मीटर्ड अमाऊंटमध्ये किंवा मेजर्ड अमाऊंटमध्ये त्या कॅव्हिटीमध्ये फिल होतं ऑटोमॅटिकली. Again here the appropriate volume of fill material is measured and dispensed by a pump. Again the die assembly rotates, then filled capsule halls sealed together by heat and pressure application and ejected. Okay, so material fill झाल्यानंतर अगेन ते डाय रोल मूव्ह होत राहतात आणि इथे त्याचं विथ द हेल्प ऑफ हीट सिलिंग केलं जातं आणि आपल्याला filled capsule किंवा sealed capsule मिळते. Again that capsule are dried. So drying in tumbler container, lint free towels and the large volume is of porous air. Again the capsule transferred to the trays and placed in a low humidity drying rooms at a room temperature and to remove the excess of moisture. Again the water content of the gelatin shell at start around 30%, water content of the gelatin shell when evaporation end to the 8 to 9%. So once they get sealed नंतर ड्राईंग केलं जातं. इनिशियली त्यामध्ये वॉटर कंटेंट हा 30% असतो आणि त्यांचं ड्राईंग झाल्यानंतर त्याचा वॉटर कंटेंट 8 to 9% कमी होतो आहे. ओके, सो दिस इज अबाउट द फिलिंग ऑफ सॉफ्ट जिलॅटिन कॅप्सूल. Next one is the evaluation of the capsule or the quality control test of the capsule. So different tests like uniformity of dosage unit,
then uniformity of content, then uniformity of mass, then dissolution, storage and labeling are tested. Also the permeability and sealing test is done. So for that the capsules are tested for the physical integrity by visual inspections like absence of breakage or the open cap and the body. सो ही टेस्ट परमेबिलिटी आणि सिलिंग टेस्ट व्हिज्युअली केली जाते. टॅबलेटला कोणतेही ब्रेक नाही आहे ना किंवा त्या कॅप्सूल आणि बॉडी प्रॉपरली सील झाल्यात का हे व्हिज्युअली मॅन्युअली चेक केलं जातं. अगेन द पोटेन्सी अँड इम्प्युरिटी कंटेंट. सो ऑल कॅप्सूल्स आर टेस्टेड फॉर द ड्रग कंटेंट ॲज वेल ॲज इम्प्युरिटीज अँड अदर सबस्टन्सेस मस्ट मेट द प्री-डिटरमाइंड or the predefined specification for the batch to batch acceptable. अगेन जसं की आपण टॅबलेट्समध्ये पाहिलं आहे, कॅप्सूलची सुद्धा पोटेन्सी किंवा ड्रग कंटेंट चेक केला जातो बाय डुईंग द डिफरंट असे मेथड्स. ऑल्सो त्यातल्या इम्प्युरिटीसुद्धा चेक केल्या जातात बाय डुईंग द डिफरंट लिमिट टेस्ट ऑन दॅट. द नेक्स्ट वन इज द वेट व्हॅरिएशन टेस्ट. मीन्स प्रत्येक कॅप्सूलचं वेट हे सेम आहे की नाही हे चेक केलं जातं. So for that the 20 capsules are individually weighed and complies if individual capsule fall within the 90 to 110 of the average weight. प्रत्येक कॅप्सूलचं वेट केलं जातं 20 कॅप्सूलचं. त्यानंतर 20 कॅप्सूलच्या वेटचं ॲव्हरेज वेट घेतलं जातं. अगेन त्याचे 90% लोअर लिमिट आणि 110 अप्पर लिमिट सेट केले जातात. अगेन ईच कॅप्सूल ह्या लिमिटमध्ये विदिन द रेंज येते की नाही ते चेक केलं जातं. अगेन फॉर सॉफ्ट जिलॅटिन कॅप्सूल proceed as directed under the hard capsule but determine the net weight of the content of individual capsule as follows. Weigh the capsule individually, then cut and open the capsule. Again remove the contents by washing with the suitable solvent. Then allow the solvent to evaporate from the shell at a room temperature. Again weigh the individual shell and calculate the net content. So सॉफ्ट जिलॅटिन कॅप्सूलसाठी नेट कंटेंट कसा मेजर केला जातो, सेम ॲज हार्ड जिलॅटिन कॅप्सूल प्रोसिजर केली जाते. त्यानंतर अगेन ईच कॅप्सूल ब्रेक केली जाते. त्यातले सर्व कंटेंट्स सुटेबल सॉल्वंटने रिमूव्ह केले जातात. त्यानंतर एम्प्टी शेलचं वेट घेतलं जातं आणि त्यातला नेट कंटेंट किती आहे तो कॅल्क्युलेट केला जातो. अगेन द 10 capsules are. The next test is the content uniformity. For that the 10 capsules are taken and subjected to assay. The 9 of the 10 capsules should be in the range of 15%, that is plus or minus 15%, and 10 capsules are beyond 15% range. Then 20 capsules are assayed. Then all capsules should be within the range of 25%, plus or minus 25%. सो यासाठी काय केलं जातं, कंटेंट युनिफॉर्मिटीसाठी फर्स्ट 10 कॅप्सूल घेतल्या जातात, त्यांचा असे केला जातो. ओके, त्यातलं कंटेंट चेक केला जातो. सो 10पैकी 9 कॅप्सूल्स ह्या विदिन द लिमिट आल्या पाहिजेत, दॅट इज प्लस ऑर मायनस 15%, आयदर 85% टू द 115% या रेंजमध्ये कॅप्सूल्स आल्या पाहिजेत. जर का त्या नाही आल्या तर अगेन सेकंड 20 कॅप्सूल्सचा असे केला जातो. अगेन सेकंड ह्याच्यामध्ये सर्व कॅप्सूल्सच्या विदिन द प्लस ऑर मायनस 25 रेंजमध्ये आल्या पाहिजेत, दॅट इज फ्रॉम 75 टू 125 या पर्सेंट रेंजमध्ये त्यांचा कंटेंट आला पाहिजे, तरच ती टेस्ट पास होते. The next test is the moisture permeation test. The degree and rate of moisture penetration is determined by packing the dosage unit together with a color leveling desiccant pellet. Again expose the packed unit to know the relative humidity over a specified time. Then observe the desiccant pellet for the color change. Again any change in the color indicate absorption of moisture. So by measuring the pre-test weight and the post-test
वेट ऑफ द पेलेट अमाऊंट कॅन बी कॅल्क्युलेटेड. सो यामध्ये काय केलं जातं, कॅप्सूलचं जे काही पॅक केलेलं आहे किंवा स्ट्रीप पॅकिंग केलेलं आहे आपण किंवा ब्लिस्टर पॅकिंग, ते डेसिकंड मटेरियलच्या कॉन्टॅक्टमध्ये ठेवलं जातं. डेसिकंड म्हणजे काय, सिलिका और ते सिलिका जेल यूज केलं जातं, त्याच्या पेलेट्स यूज केल्या जातात. त्यानंतर आफ्टर सम टाईम त्या पेलेट्स चेक केल्या जातात. जर का त्या आपल्या स्ट्रीपमध्ये काही मॉइश्चर कंटेंट असेल तर तो डेसिकंडमध्ये अब्झॉर्ब केला जातो आहे आणि डेसिकंडचा कलर चेंज होतो आहे. सो आफ्टर सम टाईम दॅट पेलेट्स आर अगेन वेड. जर का त्यामध्ये मॉइश्चर अब्झॉर्ब झालेलं असेल तर त्या पेलेट्सचं वेट इन्क्रीज होतं. सो किती वेट इन्क्रीज झालं आहे ते काउंट करून मॉइश्चर कंटेंट किती अब्झॉर्ब झाला आहे तो कॅल्क्युलेट केला जातो. The next one is the microbial content. The capsules are tested to ensure lack of growth of bacteria and the mold by the microbiological testing. So tests are carried out by incubating the capsule content in a growth medium and counting the colonies formed after predetermined period of time. So यामध्ये काय केलं जातं आहे, तुम्ही मायक्रोबायोलॉजीमध्ये स्टडी केलं असाल की कशाप्रकारे कॉलनीज फॉर्म होतात किंवा कशाप्रकारे इनॉक्युलेशन केलं जातं आहे, इन्क्युबेशन केलं जातं आहे ते. सो कॅप्सूल ज्या काही आहेत त्या बॅक्टेरिया फ्री आहेत की नाही ते चेक करण्यासाठी मायक्रोबियल कंटेंट चेक केला जातो. सो कॅप्सूलमधला कंटेंट जो आहे तो इन्क्युबेट केला जातो इन अ डिफरंट ग्रोथ मीडियाज लाईक अगार अँड कॉलनीज फॉर्म ज्या काही होतील त्या काउंट केल्या जातात. सो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कॉलनीज त्यामध्ये मायक्रोबियल कंटेंट किती आहे, अब्सेंट आहे किंवा प्रेझेंट आहे ते चेक केलं जातं. द नेक्स्ट वन इज अ डिसइंटिग्रेशन टेस्ट. डिसइंटिग्रेशन मीन्स इट इज अ ब्रेकडाउन ऑफ द capsule. So the disintegration test determine whether the capsule disintegrated with the prescribed time when placed in a liquid medium under the prescribed integral condition. So prescribed period of time मध्ये कॅप्सूल डिसइंटिग्रेट होते की नाही हे चेक करण्यासाठी डिसइंटिग्रेशन टेस्ट केली जाते. सो याची मेथड काय आहे, अकॉर्डिंग टू BP and which applies to both the hard and soft capsules, introduce the one capsule in each tube and suspend the apparatus in a beaker containing 60 ml of water at 37 degrees Celsius. If hard capsule float on the surface of capsule, again the discs are placed on that. So disintegration test apparatus यूज करून ही टेस्ट केली जाते. सो ईच ट्यूबमध्ये सिंगल कॅप्सूल प्लेस केली जाते, त्यावरती डिस्क प्लेस केली जाते आणि अगेन सेम प्रोसिजर इज फॉलोड ॲज पर द टॅबलेट and time required to disintegrate each capsule is recorded. Again operate the apparatus for 30 minutes and remove the assembly from the liquid. Then the capsule pass the test if no residue remain on the screen of the apparatus. ओके, सो त्या ट्यूबच्या ज्या काही स्क्रीन्स आहेत बेसला त्यावरती काही मटेरियल प्रेझेंट नसेल तरच ती कॅप्सूलची टेस्ट पास होऊ शकते. If the residue remain, it consists of fragments of shell, or if the soft mass with a no palpable core, then if the disc is used, any residue is remaining on its lower surface should only consist of fragments of shell. So कॅप्सूलमधल्या शेलमध्ये जे काही कंटेंट्स आहेत, इनर कंटेंट्स, ते सर्वच्या सर्व डिसइंटिग्रेट झाले पाहिजेत. They should not remain on the screen. Then only the capsule passes the disintegration test. The next आहे dissolution test. Again for this the dissolution test apparatus are used. So the dissolution test is carried out using the dissolution apparatus official in both the USP and the IP. Again the capsule is placed in a basket. So capsule easily float होतात लिक्विडवरती, त्यामुळे यासाठी आपण इथे बास्केट यूज करतो आहे. So we are using the dissolution test apparatus type 1 with a basket. And the basket is immersed in dissolution medium and caused to rotate at a specified speed. So each basket मध्ये सिंगल कॅप्सूल प्लेस केली जाते. अगेन ते बास्केट डिझॉल्युशन मीडियममध्ये इमर्स केले जातात आणि स्पेसिफाईड स्पीडने ते रोटेट केले जातात.
Again, the dissolution medium is held in a covered 1000 ml glass vessel and maintained at a 37 degree plus or minus 0.5 degree Celsius by means of a constant temperature suitable water bath. Again, the stirrer speed and the type of dissolution medium are specified in an individual monograph. Again, same as tablet, dissolution test केली जाती है. सो डिफरंट टाईम इंटरवल्सने सॅम्पल रिमूव्ह केले जाते आणि त्यातलं ड्रग कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ड्रग चेक केलं जातं with the help of HPLC. Then the 6 capsules are tested and accepted if each of them is not less than monograph specified, that is plus or minus 5%. Again, if it fails, the individual 6 capsules are tested and the result is accepted if the average of 12 capsules is greater than the equal to part and none of them is less than the 15%. ओके. सो फर्स्ट 6 कॅप्सूल जर का फेल झाला तर अगेन नेक्स्ट 12 कॅप्सूलवरती सेम टेस्ट केली जाते. ओके. सो दिस इज द डिझॉल्युशन टेस्ट फॉर द कॅप्सूल. सेम डिझॉल्युशन टेस्ट अपॅरेटस यूज केलं जातं आणि कॅप्सूल जी आहे ती 0 मिनिटला ओरिजिनल स्टेटमध्ये आहे. सो जसं जसं टाईम पास होतो तशी कॅप्सूल आहे ती डिझॉल्व होत जाते आहे. किंवा सिम्पल एक्सपेरिमेंट आपण बिकरमध्ये सुद्धा करू शकतो किंवा तुम्ही घरीसुद्धा हा एक्सपेरिमेंट करून बघू शकता की कॅप्सूल शेल कशा प्रकारे डिझॉल्व होती आहे. देन पॅकिंग अँड स्टोरेज ऑफ द कॅप्सूल. कॅप्सूल शुड बी पॅक इन अ वेल क्लोज ग्लास or a plastic container and store in a cool place. Again, this type of containers have advantages over the cardboard boxes that they are more convenient to handle and transport and protect the capsule from the moisture and the dust. So आपण बल्कमध्ये सुद्धा कॅप्सूल प्लास्टिक किंवा ग्लास कंटेनरमध्ये पॅक करू शकतो किंवा स्ट्रिप किंवा ब्लिस्टर पॅकिंगसुद्धा केलं जातं. अगेन, टू प्रिव्हेंट द कॅप्सूल फ्रॉम रॅटलिंग, अ टफ ऑफ कॉटन इज प्लेस्ड ओवर अँड अंडर द कॅप्सूल इन अ वायल. सो जनरली बल्क कंटेनरमध्ये कॅप्सूल फिल करत असताना त्याच्या बेसला आणि कॅप्सूल फिल करून झाल्यानंतर जी काही स्पेस राहील त्याच्यामध्ये कॉटन फिल केलं जातं. अगेन, इन वायल्स कंटेनिंग व्हेरी हायग्रोस्कोपिक कॅप्सूल व पॅकेट कंटेनिंग डेसिकंड लाईक सिलिका जेल और द अनहायड्रेटेड कॅल्शियम क्लोराईड आर प्लेस. तर कॅप्सूल हायग्रोस्कोपिक असतील तर अशा कॅप्सूलचं पॅकिंग करत असताना त्यामध्ये डेसिकंड मटेरियलचे पॅकेट्स ठेवले जातात लाईक सिलिका जेल किंवा कॅल्शियम क्लोराईड. Okay, so this is about the capsule. We've seen about the manufacturing of hard and the soft gelatin capsules. That is very much important as per the exam point of view. Okay. Again, the sizes of the capsule. Then the different materials used for the capsule. They are important as per the exam point of view. So for any query you can ask me at any time. I will provide the PDF from the book, so go through that. For any query you can ask me, and thank you for your attention.